Good morning. Morning, Your Holiness. 안녕하십니까? Namaste. Your Holiness. 나마스테. Okay. Tashidele, Your Holiness, and warmest greetings from 안녕하십니까? 달라이라마 성하. prostrations and our deepest gratitude for who you are. All 당신을 믿고 의지하는 that you are with us. 이로써 We are all 깊은 존경심과 privileged. 공경심을 I'm going to ask requests, Mr. 표하며 Enenvora, 오늘 아침 달라이라마 성하를 뵙게 되어 무척 영광입니다. 또한 감사드립니다. to set up this engagement with you on a 오늘 very dear to 이 your heart, Nalanda tradition. 대화는 비영리 교육단체인 Karuna. Mr. Vora is a distinguished civil servant. The IIC has provided a 비영리 단체로서 for a discourse on a diversity of issues, and certainly on Tibet. He's had a long and distinguished career in the 인도 국제센터와 보편적 책임지자에서 주관합니다. Jammu and Kashmir, etc., etc. I could give him a long introduction, but it's over to you, Mr. Vora, for a formal welcome to His Holiness. 그리고 이 대화를 주관하는 분들에 대한 소개를 하셨습니다. 나마시칼 달라이라마 성하 그리고 이 방송을 보고 있는 모든 분들께 인사드립니다. Matter for great satisfaction that while we had been at it for some time, that this very important webinar has materialized this morning. 오늘 우리는 매우 중요한 대화를 할 예정입니다. Agreed to speak to us 오늘날과 같이 물질 만능에 치중한 사회에서 what is happening 어떻게 하면 in the world today. 대립과 갈등을 줄일 수 있는지에 대해 달라이라마 Joined by 성하와 함께 대화를 하겠습니다. the IIC, Fali Nariman, who is also perhaps the senior most practicing advocate in the Supreme Court of India. And my 이 former 대화에는 some of whom I've not met 인도 for a long time, 대법관 Karuna Roy, who 가 was a pleasure of meeting and hearing and 가루나 로이라고 making use of her great experience and knowledge 하는 before I went to Kashmir. 카시미리 장관이 함께 참여하고 I 있습니다. had the privilege of knowing for many years and 오랜 세월 lectures. 달라이라마 성하를 Other colleagues, I 와 particularly 더불어 like to mention Shiv Shankar 지금 Banerjee, 제가 who I've 말씀드린 worked for many years. 이 분들은 오랜 세월 저와 함께 일을 해온 분들입니다. Trustees in the IIC, former Foreign Secretary Sham Saran and former Governor Pal Gandhi. 외교부 Also like to 장관 mention Mr. Prakash. 카시미르 장관 Now, on a personal note, I would like 대법관과 to 판사직을 on the very day I joined service, 역임하신 분들이 이 자리에 함께하고 있습니다. Prime Minister Mr. Jawaharlal Nehru informed the country of your entry into India. 조알라 네루 After I finished 수상이 my training, 인도 I 수상으로 있었을 당시 달라이라마 성화를 배웠고 erstwhile district Kangra, which was part 조알라 네루 수상은 district headquarters. 히마찰 깡그라 The day I joined, 네, and by that time you had 성화를 모셨습니다. really established yourself in Upper Dharamsala. 지난 수십 년 동안 달라이라마 성화께서는 다람살라의 평안이 다람살라에 머무시는 동안 평안하셨으리라 생각합니다. More than one foreign service officer as a liaison officer, and he fell ill, and I did temporary duty with Your Holiness in your establishment in Upper Dharamsala for about 2 weeks. And during the course of my service, 그리고 제가 다람살라에 I had many occasions to seek your sage advice 있으면서 on matters of 달라이라마 On all these occasions, it is again interesting. I was accompanied by young Shiv Shankar Menon. 있으면서 달라이라마 성화를 보좌할 수 있는 그러한
시간도 있었습니다. 그리고 당시 달라이라마 성화의 조언에 따라 많은 이들을 위해서 봉사했다고 생각합니다. 잠무 카시미리 그 방문하면서 약 10년간 매년 달라이라마를 뵐 수 있는 기회가 있었습니다. IRC 이번 저희 그 IIC의 회장으로서 달라이라마 성화를 이 대화에 모실 수 있어 무척 영광입니다. 그리고 대화를 해주시겠다라고 말씀해 주셔서 그 또한 무척 감사드립니다. 인도의 그 기업가와 인도 국제재단의 회장인 에넨 보드라라고 하는 분의 인사말을 마쳤습니다. 그 다음 달라이라마 성화의 말씀이 있겠습니다. I feel very happy 저는 무척 기쁩니다. to television talk with my TV를 통해 as a long time my friend, 저의 오랜 친구들에게 and as a matter of fact, 이야기를 할 수 있어 무척 영광입니다. 지난 61년 India is my home. 동안 인도는 저의 As 집이었습니다. Prime Minister mentioned in, I think UN, the Buddha 인도 수상께서 유엔에서 말씀하셨다시피 all our 부처님 역시 인도 분이셨습니다. firstly on the basis of Buddha's teaching. 부처님의 말씀을 토대로 Here, Buddha is mentioned. 부처님께서는 Follower, 이렇게 말씀하셨습니다. accept my 나의 제자들은 faith, 나의 말을 but rather 고지고대로 믿고 따르지 말라고 하셨습니다. and expect. 철두철미한 분석과 탐구를 통해서 확신을 얻었을 때야말로 내 말을 믿고 의지하라라고 하셨습니다. Nalanda institution 이 부처님의 말씀을 토대로 take 날란다 불교 대학이 인도에 건립되었습니다. of Buddha Dharma. 날란다 불교 대학은 당시 인도에서 불교를 Masters, 공부하고 수행하는 최고의 Buddha's sort of advice. 기관이자 학교였습니다. Every 날란다 전통의 수행자들은 언제나 탐구와 분석을 했습니다. state this. 왜 부처님께서 이 말씀을 하셨을까? 그 이유가 무엇인가라고 Nalanda Master 의문을 never say 표현했습니다. 날란다 출신의 수행자들은 raise. 학자들은 So 어떠한 말도 그냥 넘어가지 않고 왜 부처님은 이 말씀을 하셨을 수밖에 없었는지를 탐구했습니다. 그로 인해 다양한 불교 사상과 철학이 생겨나게 되었습니다. the Madhyamaka philosophy, Chitta Mantra, 마디아미카라고 하는 중간학파, 찌타만트라라고 하는 유식파, 바이바시카라고 하는 Chitta Mantra, and Madhyamaka. 경양부와 설일체유부라고 하는 등의 다양한 불교 철학들이 생겨났습니다. So then, we, although we are Tibetan, 우리는 티베트인입니다만 like you, 그리고 인도인과 닮지는 않았습니다. 코가 그리 크지 않습니다. 반대로 인도인들은 티베트인들에 비해 코가 상당히 크고 높습니다. 8th century, 8세기부터 the 7th century, 심지어 7세기부터 king 티베트의 who married with the Chinese princess, very close link with 왕이 중국 공주와 국혼을 하고 But then he, you see,
prefer 교류를 맺기 시작했습니다. instead of study Chinese language, 그러나 중국어를 배우고 한문을 공부하는 것보다 our own script. 티베트인들이 직접 Indian 읽고 쓸 수 있는 티베트 문자를 만드는 것을 더 선호하셨고 Chinese, or the 인도의 데바나가리라고 하는 자음과 모음을 토대로 티베트 문자를 만들었습니다. Tibetan king inspired very close link with Chinese Buddhist. 티베트 왕은 당나라에서 모셔오게 된 부처님의 가르침에 Nalanda 깊이 in 감명을 받았지만 8th century, the great scholar, logician, 인도의 날란다 불교 대학이라는 곳에서 Shantarakshita. 공부하는 방식에 흠뻑 So when he reached Lhasa, he advised 감동하시고 to 샨트라시타라고 하는 날란다 대학의 학자이자 승원장을 티베트로 초청하게 됩니다. study Sanskrit, 샨트라시타께서는 티베트에 오셔서 translate 사람들에게 산스크리트어와 팔리어로 된 부처님의 가르침을 보려고 산스크리트어와 팔리어를 공부할 것이 아니라 티베트어로 번역하여 모든 티베트인들이 볼 수 있도록 하는 것이 좋다라고 권하셨다고 합니다. 당시 샨트라시타께서 가르쳐 주신 불교 논리학과 some scholars say he 논리 공부법을 우리는 지금까지 공부하고 있습니다. studied Tibetan. So according his advice, eventually 샨트라시타 대학자의 조언에 따라 우리 티베트인들은 100 volumes 현재 of Buddha's 100권이 넘는 부처님의 own teaching, 가르침인 경전이 many 있고 common books which exist in Pali tradition. 심지어 이 100권의 These are 경전에는 팔리어로 된 부처님의 가르침을 번역한 내용들도 있으며 such as 내용이 있습니다. 그리고 팔리어로 된 부처님의 가르침을 번역한 것들은 대부분이 율장인 경우가 많습니다. like that. You see, the Nalanda masters were writing 날란다 불교 대학의 스승들께서 부처님의 경을 부처님의 말씀을 토대로 불교 심리학, 불교 논리학, 불교 윤리 about 300, no, 200 등 을 the 300 집필하신 것이 약 200권이 모셔져 mainly 있습니다. like that. 팔리어에서도 번역이 되었지만 대부분이 산스크리트어로 된 스승들의 가르침을 번역한 논서들입니다. Learn 우리는 어렸을 때부터 이 300권 남짓의 경과 논전을 we 공부합니다. memorize. 대표가 되는 경과 논을 I think 6-7 year 암기하기도 합니다. started 저 역시나 6, 7살 때부터 with the root text 중요한 핵심이 되는 memorize. 경과 논을 암기했습니다. We Tibetan, 우리 티베트인은 all our mind filled by 우리 티베트인들의 Indian. 정서와 마음과 Then usually 의식은 날란다의 사고 체계로 채워져 있다고 생각합니다. dals. 현재 우리가 인도의 음식인 달과 빵과 Physically, 쌀밥으로 as 살아가고 있지만 son of India, Indian citizen. Like, 살아가고 있습니다. and then more important, I'm 그리고 우리의 정서와 의식은 날란다 전통의 지혜로 채워져 있다고 생각합니다. 인도 정부의 입장에서 저는 가장 오래된 very 망명자이자 손님이기도 합니다. with my Indian friend. 오늘
이 자리를 빌어 오래된 저의 친구들과 마주하고 이야기할 수 있어 무척 기쁩니다. 87-year-old. I have you see four. 저는 Number one, 86살입니다. I'm human being. 제 I'm one of the 7 billion human beings. 저는 네 가지의 본분을 지니고 있습니다. India's tradition of karuna 이 지구상에 70억의 인류가 살고 있고 and ahimsa. 이 70억의 인류에게 인도의 고대 정신인 사랑과 자비, 비폭력을 전하는 것입니다. Commitment, try to promote 제가 살아 생전 앞으로 죽기 전까지 and karuna 해야 할 일은 인도의 as a human being 사랑과 자비 and 그리고 비폭력의 사상을 secular 70억의 동일한 인간으로서 사람들에게 종교의 가르침이 아닌 일종의 교육으로서 이 지구라는 행성에 우리 모두 함께 공존해야 한다라는 것을 바탕으로 교육하는 것입니다. human being killing each other. 과거 세대에는 First war, 수십 년간 제1차 대전, 제2차 대전을 비롯한 수많은 전쟁과 다툼이 있었습니다. 끊임없는 폭력과 살생이 자행되어 왔습니다. together on this planet. 우리 모두 이 행성에서 함께 살아야 합니다. 심지어 오늘날에 이르러서까지도 사람들 간의 다툼과 분쟁이 벌어지고 있습니다. Emphasis 이것은 we and 우리의 내면에 우리와 너희라고 하는 편견이 자리 잡고 있기 때문입니다. mentally. 근본적으로 우리는 동일합니다. So we are 육체적으로도 정신적으로도 우리 인간은 전부 동일합니다. Easterner depend to Westerner. Western depend 지구라는 하나의 행성에서 동쪽에 살건 서쪽에 살건 북쪽에 살건 남쪽에 살건 우리 모두 하나로 that's the boundary. 통해 있고 So now 이어져 있습니다. 더 이상 국가 간의 경계는 없습니다. same human being 그저 우리 모두 동일한 인간으로서 이 행성에서 살아갈 수밖에 없습니다. 제가 하고자 하는 것은 70억의 인류가 하나라는 것을 사람들에게 각인시키고 일러주는 것입니다. 두 번째 제가 해야 할 저의 사명이자 본분은 종교 간의 화합을 도모하는 것입니다. 종교 간의 화합은 충분히 가능하다고 생각합니다. 인도를 봐서도 인도에는 다양한 종교가 함께 공존하고 있습니다. 함께 살아가고 있습니다. India's tradition. 인도의 전통에는 인도 무슬림들도 있고 Never you see expressed to me 힌두교인들도 있습니다. because of the difficulty 인도 무슬림들은 Shia and Sunni. 시아파와 수니파라고 하는 분파의 갈등에 대해서 고민하지 않습니다. 그러나 다른 중동 국가에서는 시아파와 수니파라고 하는 분파로 인해서 늘 다툼과 갈등이 벌어지고 있습니다. I think they only 한번 보십시오. 인도는 all major world religious 세계의 모든 대표 종교가 함께 India's homegrown 살아가고 있는 but from outside 터전입니다. Judaism and 유대교도 있고 기독교도 있고 천주교도 있고 Zoroastrianism. 이슬람교도 있으며 조로아스터교도 인도에서 살아가고 있습니다. Subtle in this country. 이 다양한 종교인들이 한 곳에서 인도라는 곳에서 Possible. 함께 살아가고 있다는 것입니다. 이것이야말로 종교의 화합이 가능하다라는 것을 보여주는 사례가 아닐까 싶습니다. Commitment is try to promote religious harmony. 제가 하고자 하는 것은 살아생전 제가 해야 한다고 생각하는 것은 바로 종교 간의 화합입니다. 다양한 종교가 있을 수밖에 없고 다양한 철학이 있을 수밖에 없지만 모든 종교는 다른 종교를
서로서로 존중해야 합니다. philosophy or way of thinking. 어떤 종교에서는 이 세상을 하나님이 창조했다라고 하고 반대로 다른 어떤 종교에서는 이 세상은 누군가의 창조에 의해서 만들어진 것이 아니다라고 주장합니다. 하지만 모든 종교가 가지고 있는 근본 가르침은 사랑과 자비, 관용, 용서, 절제, 이타행입니다. 종교의 근본 가르침은 매우 단순합니다. 우리 모두를 위해서, 인간을 위해서 만들어진 수단이기 때문에 인간의 가치, 인간의 근본 가치를 향상시키고자 하는 것이 종교입니다. 그리고 인간의 근본 가치는 바로 사랑과 자비입니다. 우리는 태어나자마자 어머니의 젖을 필요로 합니다. 어머니의 젖과 사랑이 없으면 우리는 지금까지 살 수 없었을 것입니다. 이것이야말로 우리 모두가 사회적 동물이라는 것을 증명하는 명백한 예라고 생각합니다. 사회적 동물은 생물학적으로 자기가 태어난 곳에 의존해서 살 수밖에 없다고 합니다. 언제나 그 사회와 집단에 의존하고 더불어 살아가야 한다고 합니다. 우리 인간이 사회적 동물이기 때문에 우리는 우리가 살고 있는 사회와 집단에 의존해서 살아갈 수밖에 없습니다. 그래서인지 우리 인간은 근본적으로 더 자비롭고 더 정이 많은 존재들이라고 설명하는 이들도 있습니다. 이 세상을 신이 창조했건 하지 않았건 그런 것은 중요하지 않습니다. 우리가 살아가는 동안 우리에게 필요한 것은 바로 상호 간의 사랑과 자비, 배려입니다. 그리고 이 사랑과 자비, 배려야말로 모든 종교가 가르치고 있는 근본 가르침입니다. 우리 인간의 가치를 향상시키고 인간의 가치를 존중하는 것이 종교에서 설명하는 가르침이라고 생각합니다. 세 번째의 저의 본부는 저는 티베트인으로서 이 티베트인들을 위해서 티베트인들을 위해야 하는 그러한 저의 개인적 역할이 있습니다. 2011년에 티베트의 왕으로서의 권한은 전부 내려놓았습니다. 그 이후로 티베트 망명정부에서 투표를 통해 티베트 망명 총리, 즉 수상을 선출하고 그 총리가 티베트의 모든 사안들을 정치적인 권한과 사안을 일임하고 있습니다. 이제 저는 수행자로서 티베트인으로서 티베트인들의 평안을 위해서 무엇을 해야 하는가라고 생각해 보면 바로 티베트의 생태계와 환경 보호입니다. 지금 이 상태로 무차별한 환경을 우리가 보호하지 않으면 앞으로 수십 년 안에 생태계는 크게 변해 있을 것이라고 합니다. 과거 현재 사막이 되어 있는 아프가니스탄의 한 지역은 과거에는 큰 물이 흐르는 곳이었다고 합니다. 그러나 그 환경이 오염되고 환경이 변하면서 기후 변화로 인해서 사막화가 되었다고 합니다. 그와 같이 티베트 역시나 기후 변화가 계속 이 상태로 지속된다면 그 많은 강들이 전부 다 마르고 사막이 될 것이라고 합니다. 티베트 문화는 무척 단순합니다. 그리고 평범합니다. 몽고와도 같습니다. 몽고의 유목민들의 삶을 봐도 무척 단순하고 소박합니다.
티베트인들의 문화도 그렇습니다. study 티베트인들은 인도와 교류하기 전에 center like Takshashila. 유목민의 삶을 살았고 이후 인도로 법을 구하기 위해 나와서 딱실라 날란다 불교대학, 딱실라 그리고 비까말라실라라고 하는 불교대학에 So you see now 교류를 quite 맺으면서 clear. 불교를 티베트에 Tibetan Buddhist tradition 부흥시키기 very much. 시작했습니다. Therefore, I myself, I also 날란다 experience 불교대학에서 하는 사고법은 논리적인 사고법입니다. because we 저 역시나 날란다 전통의 불교 공부를 했기 때문에 저의 사고 역시 논리적이라고 생각합니다. 늘 탐구하고 분석하려고 합니다. I myself 이러한 그 접근법은 오늘날의 과학자들의 그 대상에 접근하는 접근법과 무척 유사합니다. was a subject which mentioned in science and 과학에서 when Nalanda institution there, and then these 언급하는 develop. So now 관점 we have 접근법과 two subjects. 날란다 불교 대학에서 끊임없는 탐구와 사고를 하라는 것이 매우 흡사하다라고 생각합니다. Mutual learning, very useful. 상호 간의 So 배움을 Tibetan very rich. 얻을 수 있는 그러한 계기가 되었다고 생각합니다. Jokingly telling, 가끔 저는 농담 삼아 이와 같이 인도 친구들에게 이렇게 말합니다. you Indian, 전통적으로 인도인들이 modern time, 티베트인의 스승이었지만 오늘날에 이르러 인도인들을 우리의 스승이라고 할 수 없다라고 말합니다. now since 역사적으로 우리 티베트인들이 인도인의 제자였지만 오늘날에 이르러서는 우리 티베트인들이 스승이 되었고 인도인들이 제자들에게 다시 배우는 그런 입장이 되었다라고 농담 삼아 이야기하곤 합니다. 1,000-year-old tradition which comes 저는 from India. Yeah, 수천 년 전 인도에서 third, 티베트에 전래된 fourth, my responsibility. 인도의 문화와 유산인 India, 부처님의 가르침을 우리 티베트인들이 보존하고 부흥시켰다고 생각합니다. for the materialistic sort of life, materialistic education. 그리고 제가 살아 생전하고 싶은 네 번째 본분은 Ancient Indian knowledge 오늘날의 세상이 너무나 물질 만능에만 치중해 있기 때문에 과거 우리의 선조들이 갈고 닦아왔던 인도의 고대 지혜를 다시 한번 인도에 부흥시키는 것입니다. opportunity, 내면의 세계에 대해서 modern knowledge, 정신적 세계에 대해서 and then 오늘날의 현대 교육과 함께 and the karuna, 사랑과 자비 그리고 비폭력이라고 하는 사상을 already developed 토대로 the concept 이미 인도에 있는 사마타와 위파사나 수행법을 통해서 ancient Indian 사람들에게 다시 한번 일러주고자 합니다. 이제 현대에서 현대 인도는 이미 많은 그 물질적인 부분에 and ancient 치중해 있습니다. mind about emotion. These 마음, 정신, 감정에 대해서 관심 가지지 않습니다. 그저 hygiene of 물질적으로 부유해지고 풍요로워지기만을 physical 사람들은 기대하고 열망합니다. sufficiently, you see. 그러나 이 물질적인 발전만으로 우리의 정신 그리고 마음은 건강해지지도 않고 평안해지지 않습니다. 따라서 정신적 건강, So hygiene of 마음의 건강을 위해서 우리는 다시 한번 교육을 해봐야 할 때라고 생각합니다. and ahimsa as 그리고 그 방법이 이 인도라는 곳에 이미 수천 년 전에
사랑과 자비, 비폭력의 사상을 토대로 사마타와 위파사나라고 하는 두 수행법을 통해서 So 설명되어 왔고 that's my 이미 fourth commitment. 있는 가르침을 다시 한번 인도인들이 관심을 가지고 Which we kept over 1,000 years. 인도인들에게 Now this 도움이 되었으면 합니다. we can combine easily. 인도인들은 이미 가지고 있는 것들이었기 때문에 이것을 현대 교육에 Knowledge combined. 통합하는 것이 그 어느 Mahatma Gandhi ji 나라보다 그리고 그 누구보다도 더 쉽게 받아들여지리라고 생각합니다. 심지어 비폭력의 사상도 그렇습니다. 마하트마 간디라고 하는 훌륭한 사상가가 인도의 비폭력의 사상을 전했고 이것을 토대로 사람들은 이미 알고 있는 개념들입니다. 마틴 루터 킹과 많은 이들이 combine modern education, 전한 Indian education, 사랑과 자비, 비폭력의 사상, 그리고 정신적 건강에 offer world about mind. 대해 인도인들이 관심을 가진다면 전 세계인들에게 도움이 되리라고 생각을 합니다. 현재 전 세계적으로 사람들은 정서적인 Secular. 정서적으로 힘들어합니다. 그리고 정신적인 결핍과 So we are human beings. 그 불행을 경험하고 있습니다. Peaceful world. For that reason, 세속적 윤리법을 통해서 하나의 교육으로서 전 세계인들에게 fourth commitment. 건강한 정신이야말로 우리 모두 행복한 삶을 살 수 있는 터전이자 근간이 될 것이다라는 것을 인도인들이 Now some 이 세계인들에게 전해 Thank you, Your 주었으면 합니다. 그리고 그것을 전하는 것이 중요하다라는 것을 알리는 것이 저의 본분입니다. 감사합니다. 달라이라마 성하. He served as the National Security Advisor and Foreign Secretary. It's over to you, Shankar. Please unmute yourself. 샹칼. Your Holiness, thank you very much for that really enlightening talk. 지금 질문은 샹칼 메논이라고 하는 분이 하시겠습니다. 인도 외교부에서 To politics today, especially in 일을 하시는 분입니다. when the world frankly looks quite anarchic. 날란다 전통의 중도의 가르침을 오늘날 무정부 상태로 보이는 국제 정치에 어떻게 적용해야 합니까? 라는 질문입니다. I think basically those also the more knowledgeable more knowledgeable people I think really fed up 제가 볼 때에는 condition. 더 많은 교육을 받고 학식이 Too much emphasis we 높은 이들이 더 많은 편견에 사로잡혀 있다라고 생각합니다. 우리 인간이 전부 동일하다라는 생각은커녕 우리와 너희라는 편견에 사로잡혀 있고 우리의 종교, 너희의 종교라는 차별을 하는 것 같습니다. really fed up. 오늘날의 세상에 사람들이 Things are changing. 대부분 계속 끊임없이 I think the people 이러한 부분들에 있어서 way of thinking 편견을 가지고 있고 그로 인해서 including 계속 and many also education people 이러한 것들이 중요하다라고 이제 생각을 하는 것 같습니다. about the past 학벌주의가 되거나 narrow-minded thinking. So now 인맥에만 치중해서 사람들이 편협한 사고를 가지게 되는 것 같습니다. 어떻게 해야만 new way thinking. 새로운 사고를 할 수 있고 새로운 시각을 가질 수 있는지에 대해서 전혀 무관심하고 I think 무지한 것 같습니다. it is, I mean, not
not nice, say by myself. I think many people loves me, 많은 사람들이 저를 좋아합니다. and so all this knowledge actually come from India. 제가 이런 말을 하는 것이 그다지 좋아 보이지는 않지만 제가 가지고 있는 이런 선한 마음과 그리고 이런 사상들은 전부 다 인도에서 전래된 가르침입니다. 인도에서 전해진 가르침입니다. The India now, unfortunately, 티베트에 태어나 티베트 사람들이 먹는 보리가루를 먹으면서 공부를 해왔지만 제가 가지고 있는 이 지식과 지혜는 전부 인도에서 전해진 것들입니다. Western style. 저의 이 인도의 지혜를 전 세계의 수많은 사람들이 좋아하는 것입니다. 반면에 인도인들은 이 좋은 지혜가 있음에도 불구하고 그 영국의 현대 교육에 사로잡혀 More attention about education. 그저 서양 교육에만 관심을 두는 것 같습니다. So the revival, 본인들이 가지고 있었던 knowledge about 고대의 지혜, 전통은 전부 these things 깡그리 무시하고 should. 현대 교육, 영국인들이 가르쳐 줬던 So they are 영국인들의 영향으로 인해 fully committed. 배우게 된 현대 교육에만 관심을 갖는 것이 아닌가 싶습니다. So since I think world really fed up 세상은 about existing sort of way of thinking, education, 교육에 대해서 many think 제대로 그 접근하고 있지 못하고 생각하지 못하고 있다고 생각합니다. 좀 더 새로운 시각으로, 좀 더 다른 관점에서 교육을 great potential. This is my feeling. 바라보아야 할지 않을까 하는 것이 저의 생각입니다. They not necessarily you see use the word Nalanda. 날란다 전통이라고 하는 단어를 사용할 필요도 없습니다. 종교적 단어를 사용할 필요도 없습니다. 날란다 전통이라고 하면 사람들은 그 즉시 불교의 사상이다라고 편견을 갖기 때문입니다. 단순하게 생각해 보십시오. 날란다 전통의 스승들은 전부 인도인들이었습니다. 인도인들이 생각하고 인도인들이 고민해 봤던 사상, 사랑과 자비 그리고 비폭력이라는 이런 사상들이 Can utilize. 이 세계에 Thank you. 충분히 적용되고 Your Holiness, our next 활용할 수 있으리라고 저는 생각합니다. India's preeminent jurist, and his very strong connection with you was he accompanied you on your prayer. 그 다음 질문은 파리 나리만 인도 그 대법관입니다. Mr. Nariman, your question. 가셔서. Please unmute yourself, Mr. Nariman. Yeah. Yeah. Thank you. Your Holiness, in that heartwarming book of joy, the two of you were really spiritual giants, His Holiness, the Dalai Lama, and His Grace, the Archbishop of South Africa, have acknowledged that you spend many hours in prayer. Now my question to His Holiness is, 저는 그 달라이라마 성하께서 투투 주교와 함께 what is 그 the 지으신 저서를 보면서 무척 감명을 받았습니다. 제 질문은 우리의 삶 속에서 기도의 중요성에 대해 듣고 싶습니다. 기도를 하는 것이 중요합니까? 라는 질문입니다. I think prayer useful. 저는 기도는 도움이 된다고 생각합니다. Faith. Then prayer. 신심이 있는 사람에게 기도는 매우 유익하고 도움이 됩니다. 그러나 With religion, 세속적 윤리법으로서 종교는
그다지 관련이 없습니다. 그리고 그렇기 때문에 기도 역시나 그다지 관련이 없다고 생각합니다. 우리의 사고, 우리의 지혜, analyze. 우리의 탐구 You get the 력이 있고 이것을 통해서 확신을 얻은 뒤 사랑과 자비, key factor. 비폭력에 대한 Happy community. 확신이 든다면 행복한 개인, 행복한 가정, 행복한 사회, 행복한 세상이 될 것이라 생각합니다. 신을 이야기할 필요 없이 다음 생, 즉 내세를 이야기할 필요 없이 그저 행복한 삶을 위해서 In our heart, peace, 우리의 마음의 행복, 우리의 마음의 평온이 ahimsa. 유지되어야 합니다. Basis of 내면의 평온을 유지하기 위해서는 사랑과 자비, 비폭력이 필요합니다. 그리고 사랑과 자비, 비폭력을 알아가는 과정이 바로 교육입니다. 이것을 교육을 통해서 자비심과 비폭력을 배우고 us a day. 중요하다라는 것을 확신했을 때 Prayer, prayer, prayer. 여러분의 내면은 보다 더 행복해질 것입니다. Bishop 매주, 매달, 매년 기도를 아무리 한다 해도 내면에 대한 성찰을 하지 않는 이상 그다지 효과적이지 않습니다. 투투주교께서는 first visit to Africa, or even before 제가 아프리카에 방문했을 때 public meeting, as I already said, we developed very close feeling. Bishop 투투주교를 만나게 되었고 그 이후로 매우 친밀한 그 emphasis. 마음이 들었습니다. 그리고 친구가 되었습니다. So 그간 저희는 그 기도에 대해서 그다지 이야기하지 않습니다. you believe 기도가 무척 중요하다라고도 이야기하지 않습니다. so. Since Bishop Tutu, 투투주교가 we become very, very close friend. 저의 Really, 친한 친구가 되었고 서로 믿고 의지할 수 있는 진정한 친구가 되었습니다. meeting. 한때 캐나다에 대중 강연이 있었을 때였습니다. Praise God. 투투주교는 그날 저를 무척 그 칭찬했습니다. This person is not Christian. 그리고는 마지막에 불행하게도 이 사람은 기독교인이 아닙니다라고 애석해 했습니다. Very close, also the friend. 천주교인이 아니어서 너무나 애석하다라고 마지막에 마무리를 지었습니다. Now later some books also now appear. So say, 투투주교와 함께 also see, 그 책을 then one occasion he 지었고 앞으로도 계속 그런 책이 God, 또 나올 것이라고 이제 생각을 합니다. God. 투투주교는 저에게 So 달라이라마는 하나님을 믿지 않으니 after death, he ready go to heaven. 죽으면 Dalai Lama goes. 나는 천국에 천당에 가겠지만 달라이라마는 다른 어떤 어디 특별한 곳에 가지 않을까 어디에 갈까라고 이렇게 저에게 말을 했습니다. So most probably go. 그래서 투투주교 말이 제가 하나님을 믿지 않기 때문에 So 그 기독교나 천주교에서 말하는 사상에 따르면 천당에는 못 갈 것이니 지옥에 갈 것 같다라고 염려까지도 했습니다. prayer, including Buddhist, we always say 천주교인과 기독교인 그리고 불교인들에게 기도는 무척 중요합니다. 불교에서는 nowadays 기도, 예불 그리고 진언을 독송하는 하기도 합니다. use human intelligence 그러나 properly. 제가 가장 중요하게 생각하는 것은 우리 인간이 가지고 있는 사유력을 최대한 사용하는 것입니다. 모든 이들이 sentient being. 우리와 같은 생명 가진 이들입니다. 심지어 동물들도 그렇습니다. Tiny 작은 새들도 그리고 나비와 곤충들도 전부 행복을 추구합니다.
disturbance. 그 어떤 생명체들도 Use 불행을 원치 않습니다. then they 일부러 불행을 추구하는 존재는 아무도 없습니다. 모든 이들이 where 모든 there is 생명 inner 가진 peace, 이들이 then happiness 행복해지기를 원합니다. 그리고 그 행복은 내면에서부터 frankly speaking, sometimes 생겨날 수 we 있습니다. pray day and night, 우리가 but some kind of 밤낮으로 기도한다 해도 내면에 성냄과 두려움이 가득하다면 그 기도는 그다지 효과적이지 않을 것이라 생각합니다. as here 따라서 one sort of example. One my friend, 한 가지 예를 또 하나 들어보자면 제가 아는 친구 중에 과학자인 친구가 있습니다. as the about half hour like that, while I sort of carry prayer or meditation. 제 친구는 That scientist is he want join with me. 그 항상 기도하고 명상하는 그런 사람이었습니다. 그래서 저에게 제가 기도할 때 함께 제가 하는 기도처럼 계속 자기도 해보고 싶다라고 이렇게 말을 했고 저를 따라서 기도와 명상을 한다고 했습니다. 그리고는 시간이 지나서 그런 명상과 기도가 무척 도움이 되었다라고 저에게 말했습니다. 하루에 30분간 제가 하는 명상법을 해왔고 그 명상법이 자신의 삶을 완전히 변화시켰다라고 저에게 말했습니다. 제가 생각하는 가장 중요한 Combined 그 수행법은 우리 인간의 사유력을 사회적 동물이기 때문에 사랑과 자비를 활용해서 compassion. 인간의 근본 가치인 자비심을 우리의 인간의 사유력과 통합시키는 것입니다. 이것이야말로 가장 근본이자 기본이라고 생각합니다. The next question is from a professor of history and politics. As a 그 public 다음 intellectual 질문은 writer, he has campaigned and supported the agendas of Your Holiness, and has lobbied for an award of the Bharat Ratna to you, India's highest honor. He's Gopal Gandhi. 고팔 간디라고 하는 인도의 저자로서 많은 책을 집필하셨고 마하트마 간디의 손자이기도 하며 달라이라마를 항상 지지하는 그러한 지지자이며 활동가이기도 합니다. 질문하십시오. I have a question which is almost like a confession. It is like this. Both prayer, when I am in a mood of faith, when I am in a mood to believe in God, both 저는 when I am in prayer and when I am in doubt. 저는 항상 그 기도를 합니다. 그리고 기도를 통해서 제가 경험하는 일들을 그리고 제가 겪고 있는 문제를 극복하고자 합니다. 그리고 기도를 한 뒤 생각을 하려고 노력합니다. 그 자비와 비폭력을 매우 중요하게 생각합니다. 기도를 한 뒤 자비와 비폭력을 무척 중요하게 생각하기 때문에 이 점에 대해서 계속 생각하려고 노력합니다. When I see this beautiful concept of karuna and ahimsa, 가루나라고 하는 사랑과 자비 그리고 아임사라고 하는 비폭력의 가치가 I get very rattled. 매우 중요하다고 생각하지만 이 가치를 등한시 여기고 매우 등한시 여기는 이들이 있습니다. 그래서 이런 이들로 인해서 사랑과 자비, 비폭력의 가치가 계속 흔들리게 되는 것 같습니다. 자비, 연민, 사랑에 대한 가치를 믿는 저의 믿음이 흔들리지 않으려면 어떻게 해야 합니까? 라는 질문입니다. Full of compassion, full of concern. 어떤 사람이 자비심이 충만하고 늘 다른 이를 염려하는 사람이라면 어떤 상황이
그리고 어떤 사람들이 그 사람을 아무리 반박하고 방해하려고 해도 their well-being. 자비심이 충만한 So 그 이유만으로 motivation 방해하고 해방을 놓는 이들의 temporary, sometimes 동기가 you may 일시적으로 utilize more wrathful method. 그들을 위해서 일시적으로 잠시나마 거친 행동을 보일 수는 있겠지만 내면은 늘 그들을 위한 염려와 자비심만이 가득하다라는 것입니다. To stop that, 불교 내에서 또 necessary 그 some kind of 매우 자비로운 분이 method. 상대를 연민하는 감정에서 상대를 매우 염려하는 마음에서 거친 모습을 보이기도 합니다. 그것은 그 사람이 더 이상 그 같은 잘못을 했을 경우 그 사람에게 큰 그 안 좋은 일이 발생할 수 있기 때문에 concern. 거친 Then 말과 거친 행동을 할 수밖에 없게 된다라고 하는 것입니다. 가서다 forceful way to stop. 상대의 그런 회방 그리고 상대의 잘못을 멈추기 위해서 거친 말과 거친 행동 그리고 엄격한 Main thing is motivation. 그러한 행동을 할 수도 있습니다. Motivation, 불교에서 가장 중요하게 여기는 것은 동기입니다. smile. 동기가 부정적이고 옳지 않으면서 상대에게 미소 짓고 With sincere motivation, 바른 말 혹은 고운 말을 쓴다 하더라도 그 사람의 행동은 cases 결코 선이 아닙니다. 죄악이라고 할 수 있습니다. 반대로 선한 동기에서 오로지 상대방을 위하는 마음에서 그 상대방을 염려하기 때문에 거친 말과 거친 행동을 했다면 그것은 어떻게 보면 선이라고 설명할 수 있습니다. 저는 see, judging their sort of explanation. 그 양자 물리학의 개념을 무척 좋아합니다. 양자 물리학에서는 눈앞에 보이는 것과 실상은 다르다라고 설명합니다. Sometimes something negative. 눈앞에 보이는 것이 Level, 간혹 부정적이고 좋지 못한 것일 수도 있지만 실상에서 그것이 그와 반대로 상대에게 도움이 되는 것일 수도 있다라는 것입니다. 눈앞에 보이는 reality, 것을 우리가 mental projection. So that's 그 눈앞에 보이는 것에만 치중해 있지만 어떻게 보면 대상의 그 실상은 Rajaramana. 눈앞에 보이는 것을 우리는 그 오감에 현혹되어서 대상이 그와 같다라고 믿고 확신해 버립니다. 그리고 실상이라고 하는 것은 내면 정신적인 부분에 달려 있습니다. 라자라마나라고 하는 인도 학자는 이렇게 말했습니다. 오늘날의 양자 물리학에서 설명하는 개념들이 어떻게 보면 새로운 획기적인 개념이라고 생각을 하지만 이것은 수천 년 전에 이미 인도에서 전해져 오고 있었던 가르침이었다라고 말입니다. 저는 I know better. 양자 물리학자들과 이야기할 때 이런 말을 하는구나라고 하면서도 내가 더 잘 알고 있다라고 생각하곤 합니다. Appearance, the reality. 왜냐하면 저희는 매일 눈앞에 보이는 것과 실상이 다르다라는 것을 매일매일 수행하고 있기 때문입니다. 그리고 대상에 현혹되고 대상에 집착하는 것이 전부 부정적인 감정에 의해서 분별 망상에 의해서 비롯된다라는 것을 알고 있기 때문입니다. 그러므로 더 이상 눈앞에 보이는 것에 현혹되지 않고 All the appearances 보여지는 것들이 exist. Then 보여지는 대로 있을 뿐 something bad. 그 보여지는 것을 바탕으로 무언가 좋다, 무언가 나쁘다라고 해서 집착하거나 성내거나 하지 않는다는 것입니다. These appearance 보여지는 것이 according to reality. 다가 아닙니다. 보여지는 것은 실상이 아닙니다. Including our enemy,
우리 인간을 포함한 모든 생명 가진 이들이 happiness, 전부 행복을 추구하고 전부 행복해지고 싶어 합니다. deserve 모든 이들이 passion. 행복을 그리고 자비심을 필요로 하고 있습니다. So make a distinction 그리고 자비심을 and reality. That is important. 일으킬 수 있고 행복해질 수 있는 자유와 권리가 있습니다. Due to 심지어 우리에게 해를 입히는 적이라 할지라도 그 사람의 입장에서 그 사람이 그렇게 할 수밖에 없는 그러한 이유가 있고 그러한 행동을 우리는 결코 실상이라고 그 사람은 그와 같다라고 우리는 현혹되고 착각하지 않습니다. you see, thinking these lines, 일시적인 행동일 뿐 negative emotion. 그리고 눈에 보여지는 것을 Some my friends, 옳다 나쁘다라고 하는 편견에 의해서 집착하고 미워하고 있을 뿐이라는 것을 우리는 알고 있습니다. some sort of 중국의 had the 한 대학에서 quantum physics. 양자 물리학을 공부하는 대학생들이 Then 저에게 서신을 보내오기를 reduce 양자 물리학의 관점을 이해하면 할수록 대상에 현혹되는 그러한 집착과 그 짜증 혹은 on that 미움이 too much sort of distinct 과거와 달리 day. 크게 일어나지 않는다라는 것을 이해하게 되었다고 합니다. 그뿐만 아니라 So they 모든 그러한 그 대상을 집착하고 미워하는 부정적인 감정의 근간이 되는 것은 우리와 너희라고 하는 편견, 선입견에 의해서 비롯되는 것이었다라는 것을 이해하게 되었다라고 합니다. 그래서 늘 중립적인 사고를 가져야 한다고 합니다. Your Holiness, our next guest is social and women's rights activist 그 다음 질문은 and close to your heart. 사회 여성의 인권 Have sought to 그 nurture 인권을 위해서 활동하는 활동가입니다. that's something that's very close to your 시암 heart. 사란 Taken a number of initiatives in this. So 시다 하미드라고 하는 분입니다. 이질로 띵네 이미 가 어디를 시버데 대금 좀리는 가시와 남 지구를 못지네 독보다 면접을 치신 누구에 야갈게 가져와 가 Thank you very much, Your Holiness. It's an honor to be in your presence. And 달라라마 송하를 직접 뵐 수 있게 되어 영광입니다. and also from your the discourse with which you began today's conversation. 고팔 제 친구인 고팔과 더불어 이 대화를 하신 그 주관하고 있는 모든 분들께 감사드립니다. 제가 여쭤보고 싶은 것은 오늘날 이슬람을 전 세계인들이 테러범이라고 생각하고 Has lost its meaning. 그 이슬람이라고만 하면 그냥 테러범들이다라고 생각합니다. The way forward. 무슬림이라고 하면 의심과 혐오의 Country 대상이 되었습니다. 그리고 그런 혐오의 시선을 받습니다. 2억이 넘는 인도에 사는 무슬림인들이 앞으로 나아가야 할 길을 제시해 주십시오라는 질문입니다. 앞서 말했듯이 저는 인도 내에서 negative feeling between Sunni and Shia. 수니 시아파라고 하는 파벌 간의 분쟁이 있다라는 이야기를 들어본 적이 없습니다. Their faith, Sunni 우리는 and Shia. 각각의 신앙을 We should 그 신앙을 개종하라고 할 수도 없고 바꿀 수도 없습니다. 개개인의 신앙은 충분히 closer relations. 존중되어야 하고 존중받을 수 있어야 한다고 생각합니다. Shia and Sunni. 인도에도 무슬림인들이 있고 이 무슬림 안에도 시아파가 있을 것이고 수니파가 있을 것입니다. Some other sort of Muslim country, you see the problem. So therefore, Indian Muslim 인도 무슬림들은 should develop more wider contact with other 좀 더 다른 sisters. 이슬람인들과 I suggested 활발한 교류를 하는 것이 중요하지 않을까 싶습니다. I have very close link. 과거 라닥의 무슬림인들과 They
인연이 생겼고 그때부터 라닥에 사는 무슬림인들은 국제적으로 Muslim. 내국에서도 그러니까 자국에서 그리고 국제적으로 이슬람인들과 함께 교류를 하는 것이 좋다라고 조언을 했습니다. We already 그래서 have you see, that kind of meeting. 지난 That time, some Muslim 몇 from Iran also is 지난 몇 차례 그 these days. 이슬람인들이 모여서 회의를 해오고 있습니다. Committed 한 번은 이란에서도 참석을 했습니다. some international level. 지금 이 코로나19로 인해서 함께 모여서 회의하고 단합하는 것이 어렵기 때문에 저 역시나 그 회의에 참석하지 못했고 Together 앞으로 이 상황이 discussions. 상황이 진정되면 다시 이슬람인들이 함께 모여서 어떻게 하면 이 현 상황들을 극복할 수 있는지에 대해서 함께 논의하고 To closer relation 좀 더 무슬림인들 간의 brother sisters in different countries. 그 밀접한 친밀감을 In the country 좀 더 certainly is come. 이렇게 돈독히 한다면 So India 도움이 되리라고 생각합니다. religious harmony 인도는 종교 간의 화합만큼은 매우 잘 지켜지고 있다고 생각합니다. can show 인도의 무슬림인들이 brother sisters in 다른 나라에 있는 이슬람인들에게 narrow-minded and 더 이상 편협한 그런 그 생각으로 우리 이슬람인들만이 사는 그런 모습이 아닌 함께 공존해서 살아야 한다라는 모습들을 모범 사례로 다른 이슬람인들에게 보여주었으면 합니다. 보여주면 될 것이라 생각합니다. 시아파건 수니파건 상관없습니다. 이제는 우리 함께 살아야 한다라는 것을 다른 나라에 있는 이슬람인들에게 contribution. 보여주고 For that automatically 이러한 모습이 has some positive impact among the 좀 더 긍정적인 영향 인도 무슬림인들과 전 세계의 무슬림인들에게 그리고 전 세계인들에게 긍정적인 영향을 끼칠 수 있으리라 그리고 끼쳤으면 합니다. Other communities of Islam, which was being perceived as a source of terrorism and violence. And I think there's anxiety in the kind of work that Saidaji is doing. 현재 소수의 이슬람인들로 인해서 세계인들이 이슬람이라고 하면 테러범이라고 생각을 하고 늘 문제를 발생시키는 사람이라고 생각을 합니다. 그로 인해서 이슬람인이라는 것만으로 그 사람들의 질타와 그 individual 질타를 받습니다. among the Buddhists also some terrorists. 그것은 잘못된 것이라고 생각합니다. 왜냐하면 테러범이 전부 이슬람이기 때문에 테러범이라고 할 수 없습니다. 불자 안에도 테러범이 있을 수 있고 기독교인 안에도 테러범이 있을 수 있고 천주교인 안에도 테러범이 있을 수 있습니다. 테러범이라고 하는 것은 개개인입니다. 반대로 그 신앙을 하나를 두고 그 신앙이 전부 다 테러를 일으키는 테러범이라고 보지 않아야 합니다. 옳지 않습니다. 좀 더 깊이, 좀 더 널리 볼 수 있는 열린 사고방식이 필요합니다. I know 저는 from childhood 어렸을 때부터 많은 이슬람인들을 알고 in Lhasa, 성장했습니다. 그 티베트 수도인 라사에는 from Ladakh, 라닥에서 온 이슬람인들이 살고 있었습니다. provided 심지어 5대 달라이라마는 for their mosque. 이슬람인들을 위해 땅을 주었고 그 땅에 모스크가 건립되어서 In Lhasa, 라사 내에도 소수의 이슬람인들이 살고 있었습니다. 심지어 티베트의 정치적 행사가 있을 때마다 이 이슬람인들은 초대가 되어 포탈라 궁에 방문을 했습니다. you see, remain Kasuda. 만일
negative. 누군가가 Then problem. 의심과 편협한 사고에 사로잡혀 상대를 의심하고 혐오하고 질타한다면 Muslim. I think in 제 생각에는 there are Muslim community, but no record Muslim 질타한다면 더 이상 발전이 그리고 함께 공존할 수 없습니다. 그것은 과거 제가 티베트에 있을 때에도 티베트에 그 오랜 세월 살아온 무슬림인들이 문제를 일으켜서 사람들이 피해를 봤다라는 이야기를 들어본 적이 없기 때문입니다. monk. You see, 심지어 많은 티베트 스님들은 they found go to Muslim. 이 이슬람 가족들을 방문하고 이슬람인들의 가정을 가정과 가게에 방문하는 것을 좋아했습니다. Information about Mahatma Gandhi, about 이 이슬람 가게와 가정에 방문하면 so it's a Tibetan in Lhasa area. 마트마 간디에 대한 이야기도 듣고 인도에 대한 이야기도 듣고 많은 것을 배우고 Business 들었기 때문입니다. Muslim, yes. Like that, very peaceful, very peaceful. Okay. 종교와 관계없이 From another 함께 old friend of yours, Sham Saran, who's 평화를 the 유지하며 Foreign Secretary, 살 수 있다고 저는 생각합니다. 개개인을 pilgrimage 내 to 잘못을 통해 개개인이 한 잘못을 가지고 모든 일을 그와 같이 지적할 수는 없다고 생각합니다. because he's pro-India, and so he's pro both Guru and the Chela. Sham, over to you. 샴사란이라고 하는 분입니다. 이분은 외교부의 비서직을 담당하는 분입니다. 달라이라마 성하께서는 종종 이렇게 말씀을 하신다고 들었습니다. 우리가 몸의 위생, 청결, 건강을 유지하는 것처럼 정신의 위생과 청결 그리고 건강을 유지하는 것이 필요하다라고 조언하신다고 들었습니다. 그러면 사회와 지역 사회에 정신적 건강을 증장시키는 방법이 무엇인지에 대해서 알고 싶습니다. 또한 명상을 통해서 우리가 내면을 건강하게 유지할 수 있다고 합니다. 그렇다면 우리가 이 내면의 정신적 건강, 정서적 건강을 우리의 사회와 지역 사회에 어떻게 증장시킬 수 있습니까? 라는 것입니다. Translate that into a community sort of practice, it is difficult to see how we can make a difference. We have, for example, in India today, this Swachh Bharat campaign. 인도에는 바랏 캠페인이 있습니다. 그래서 인도를 좀 더 깨끗하게 만들자, 인도를 좀 더 클린한 인도로 만들자라는 그런 운동이 있습니다. 그와 같이 우리의 정신적 건강을 어떻게 해야 유지할 수 있고 어떻게 해야만이 우리가 정신적으로 건강해질 수 있는지 그리고 그 방법을 제시해 주십시오라는 질문입니다. 앞에서 이야기했습니다만 수천 년간 전해져 내려온 아임사라고 하는 비폭력의 사상과 까루나라고 하는 사랑과 자비가 일종의 교육으로서 학교에 도입되어야 한다고 생각합니다. 세속적 윤리법으로서 가르쳐야 한다고 생각합니다. 현재 코로나19라고 하는 대유행으로 인해서 as soon as this reduce, 그리고 이 대유행이 I'm thinking 사그라들면 저는 진지하게 firstly now here my public sort of what's the teaching. 제가 I'm very 매년 해왔던 그
제가 기거하고 있는 법당에 가서 사람들을 만나 법문을 하고 싶습니다. 그 다음 델리에 가서 strictly 여러 교육기관과 학교를 방문하면서 ahimsa. 이 사랑과 자비 그리고 비폭력의 사상을 I think the Nalanda 교육의 한 과정으로서 가르치는 방법에 대해서 교육자들과 좀 더 진지하고 좀 더 anger, 그 fear, jealousy, 적극적으로 의논해야겠다라는 생각이 있습니다. these things. 시기 질투, So 성냄은 부정적인 감정들입니다. 이러한 감정들을 다스리고 이러한 감정들이 내면에 일어날 때마다 마음을 조절하고 마음을 다스릴 수 있도록 하는 방법이 바로 사랑과 자비, 비폭력의 사상이라고 생각합니다. 그러므로 combine 저는 이런 사상들을 그리고 이 사상은 이미 인도에서 전해진 이미 인도에 있는 사상들입니다. 이것을 오늘날의 현실에 so I'm thinking 교육으로서 하나의 교육 과정으로서 and 가르치는 방법에 대해서 some places 이 코로나19가 끝나면 델리에 방문해서 교육자들과 만나서 어떻게 하면 이것을 그 학교에 I see there is 실질적으로 적용할 수 있는 그리고 어떻게 적용해야 하는지에 대해서 진지하게 좀 더 자세히 의논을 해볼까 합니다. 그리고 그런 계획을 가지고 있습니다. the proper sort of 어떻게 해야 이 과정을 좀 더 체계적이고 좀 더 활성화시킬 수 있는지에 대해서 우리는 진지하게 의논을 해봐야 한다고 생각합니다. 다른 대안법은 없습니다. 대안책은 없다고 생각합니다. no answer. To Africa also difficult. 서양을 봐도 더 이상의 대안책은 없을 것 같고 아프리카를 봐도 별다른 방법이 있을 것이라고 생각이 들지 않습니다. 유럽 국가도 The Eastern countries, I think not much idea. 유럽 국가에 대해서도 이 부분에 대해서 그다지 아이디어가 없다고 보여집니다. Deliberately also they. 중국은 Now, fortunately, now Buddhist number in China 그간 much 많은 그 탄압으로 인해서 이러한 생각에 대해서 이제 사람들이 생각을 하지 못해 왔지만 오늘날에 이르러 사람들이 그 이러한 부분에 대해서 이제 의논하는 그리고 생각해 볼 수 있는 그러한 기회가 조금씩 생겨나고 있지 않나 싶습니다. India 따라서 저는 인도가 and for that 건강한 정신을 위한 very very 교육을 도입하는데 to organize 전 세계에 조금이나마 그 시발점이 그리고 기여를 좀 해줬으면 합니다. 인도에 많은 학자와 전문가, 교육자들이 있습니다. of ancient Indian knowledge, 인도의 고대 지혜를 오늘날의 현대 교육과 통합하여 physical. 건강한 육체, 건강한 정신을 아이들에게 그리고 사람들에게 도입하는데 좀 더 기여를 해주셨으면 합니다. Aruna Roy, who's an activist on numerous issues. 그 다음 질문은 아루나 로이라고 하는 분입니다. 아루나 로이는 사회 정치 그 활동가입니다. Aruna and her husband in Telonia at the Barefoot College some years ago, and she has an old connection with you. 아루나 로이와 그분의 남편이 과거 그 벨포 대학에서 달라이라마 성화를 배웠고 그 이후로 달라이라마 라자스탄에 있는 대학이라고 합니다. 그 대학에서 첫 만남을 가졌고 그 이후로 여러 정치와 그 Yes, Aruna, go ahead. 인권을 위해서 활동하고 있는 활동가입니다. Unmute yourself. 아루나님 질문하십시오. Holiness,
Yes, it's an honor to be with you, even though virtually. We met at the Barefoot College. You spent 24 hours, and I had the honor of serving you. 달라이라마 성하 이렇게 뵐 수 있게 되어 무척 영광입니다. 과거 저희 그 대학에 오셨을 때 제가 달라이라마 성하를 24시간 이렇게 계실 때 봉사할 수 있었습니다. 오늘날 우리는 매우 무척이나 힘든 시기를 보내고 있습니다. 그중 가장 최악은 바로 진리와 정의가 무시되고 전복되었으며 지켜지지 않는 것입니다. 이 세속적 윤리라고 하는 사상이 깡그리 무시되고 있습니다. 그리고 너무나 많은 문제들이 인도에서 발생하고 있고 도덕과 윤리가 처참히 무시되고 있습니다. 어떻게 해야 합니까? 라는 질문입니다. I have the feeling. 저는 So today's world 오늘날의 following 세상이 previous century. 과거의 세대를 답습하고 있는 것이 아닐까 하는 생각을 합니다. Our intelligence. Then 그래서 우리는 더 인간이 가지고 있는 지혜를 활용하고 사용할 수 있어야 합니다. 과거 세대에는 너무나 많은 전쟁과 살생을 치러왔습니다. 지금 현재 대다수의 사람들이 과거에 우리가 잘못했던 그리고 그 무지했던 생각들을 그대로 답습하고 있습니다. 그대로 모방하고 있습니다. 그래서 좀 더 혁신적이고 획기적이고 참신한 사고와 생각들을 거부하고 그 두려워하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 이제 모든 환경이 변했습니다. 그리고 인구도 변하고 있습니다. 빈부 격차가 극도로 치달렸고 그게 지금 달하고 있으며 기후 변화는 점점 더 심각해지고 있습니다. 그뿐만 아니라 너무나 많은 문제들이 발생하고 있습니다. 도대체 이유가 무엇일까요? 이제는 우리는 다른 길을 찾아봐야 한다라는 것입니다. 과거를 답습할 것이 아니라 이제는 다른 시각과 다른 관점으로 다른 길을 한번 살펴봐야 할 필요가 있다는 것입니다. 그래서 저는 교육이 필요하다는 것입니다. 그간 우리는 우리와 너희라는 경계에 사로잡혀 살았습니다. 70억의 인류가 하나라는 생각도 없었고 그저 우리의 나라, 우리의 국가만이 우리의 그 염려의 대상이었습니다. 그러나 오늘날에 이르러서 70억의 인류가 동일하게 되어버렸고 하나가 되었습니다. 국적이나 인종이나 종교 이러한 것들은 그다지 중요하지 않습니다. 의미가 그렇게 크지도 않습니다. 어린아이들을 보면 학교에 가기 전에는 종교의 중요성, 국적의 차이, 인종의 차별에 대해서 아무 생각이 없습니다. 그냥 같이 놀고 노는 친구들이었습니다. 그런데 학교에 가자마자 아이들은 생각하기 시작하고 어떻게 생각을 하는가 하면 종교에는 차별이 있고 인종은 차별되어야 하고 국적도 다르기 때문에 우리는 철저하게 다르다라는 선입견을 갖게 된다는 것입니다. 이것이 교육의 결과입니다. 교육이 이러한 점들을 아이들에게 가르쳤기 때문입니다. 우리 모두가 동일하다는 것, 우리 모두가 하나라는 것을 전혀 아이들에게 가르치지 않았기 때문입니다.
Now education must sort of 본능적으로 우리가 하나라는 생각을 가지고 있고 교육으로서 우리 모두 누구도 다르지 않고 우리 모두 행복을 원하고 모든 이들이 존중받아야 된다는 것을 가르친다면 좀 더 다른 세상이 되지 않을까 하는 것이 저의 생각입니다. we simply follow 우리 인간은 sort of old way of thinking. 과거에 해왔던 모습 그대로를 답습하고 있고 계속 이렇게 한다면 계속 문제는 없어지지 않고 더 많아질 것입니다. That, as I already mentioned, environment 앞에서도 제가 말했습니다만 환경 문제도 지금 심각한 문제로 these are now new 문제가 되었습니다. serious sort of what's it 가져오다 problem. 지구 온난화라고 하는 기후 변화가 너무나 큰 문제가 되었고 이 문제뿐만 아니라 Previous century. 세상이 많이 변했습니다. Thinking way of life must 과거처럼 생각했던 사고, circumstances, not 과거와 같은 the past. 그 집착, 고집 이러한 것들, 그러한 삶의 방식은 이제는 더 이상 유지될 수 없습니다. 이제 상황이 변했고 시대가 변했습니다. 더 이상 예전의 모습을 우리는 답습할 수 없다고 저는 생각합니다. 그 다음 질문은 파카시 암테라는 분입니다. 파카시 암테는 사회 운동가 바바 암테의 사회 운동가입니다. Unmute yourself, Prakash Bhai. Okay. Thank you, Hibul. My father Baba had studied many religions. 저의 스승이었던 바바는 많은 종교를 공부하셨습니다. 그리고 그분께서는 인류를 토대로 종교를 공부하기 시작하셨다고 하셨습니다. 우리 인간의 탄생, 즉 인류의 탄생이라고 할 수 있는 출산은 자연스럽고 필요한 자연의 순리라고 저는 생각합니다. How do we get people to stop this? Thank you very much. 그러나 오늘날의 사람들이 이러한 부분에 있어서 그 성차별과 성폭행을 이러한 문제들이 발생하고 있습니다. 그래서 이러한 부분들을 어떻게 해야 이러한 잘못된 행동들 그리고 를 어떻게 해야만이 멈출 수 있습니까라는 질문입니다. 다양한 국적, 다양한 인종, 다양한 성은 부수적인 것이라고 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 그리고 이런 그 부분 역시나 우리가 교육에서 무언가 과거 어떤 교육에서 어떤 부분을 우리가 너무 등한시했기 때문에 결과적으로 벌어진 일들이라고 생각합니다. 교육을 제대로 한다면 그리고 교육을 통해서 이러한 성차별과 성폭행을 비롯한 이러한 문제들 역시나 극복하고 줄여갈 수 있다고 저는 생각합니다. 종교 역시나 그렇습니다. 예를 들면 여성, 남성, 다른 인종, 다른 계급 이러한 것들은 전부 세속적 윤리의 차원에서 구시대적인 발상이고 편협한 사고라고 생각합니다. 저는 이 부분들에 있어서 실질적으로 교육해야 한다고 생각합니다. 교수들과 과학자들과 전문가들이 합심해서 좀 더 교육을 제대로 된 교육을 해볼 수 있는
그 생각을 해야 합니다. As soon as I received the Nobel 제가 Prize, then I immediately decided some portion of that money. 노벨 평화상을 수상하고 상금을 받자마자 저는 그때 그 바바암테 그 분께 바로 제 상금의 일부를 기부를 했습니다. 왜냐하면 그분이 해오신 그간의 행적과 일들을 보면 너무나 훌륭하시고 많은 이들을 이롭게 하셨기 때문입니다. 오늘 달라이라마 성화와의 대화를 수십만의 사람들이 보고 있습니다. In a very un-Buddhist way, may I say a prayer, even though you said that prayer is. 저는 그 불자는 아니지만 달라이라마 성화를 위해서 기도합니다. 그리고 그러나 달라이라마 성화께서 기도보다 더 중요한 것이 있다라고 말씀을 하셨습니다만 다시 한번 무병장수하시기를 저는 타 종교인이면서도 그 진심으로 기원합니다. 달라이라마의 정신적 To you we offer our prayers with a fervent devotion that Tenzin Gyatso, protector of the land of snows, live for 100 years. 달라이라마 In your blessings, 14대 땐진 갸소께서 without hindrance. 원하시는 바가 전부 다 이루어지고 무병장수하시어 오래오래 이 세상에 머물러 주시기를 간절히 기원합니다. Thank you. 감사합니다. As I mentioned, I'm thinking, looking forward one sort of meeting. 다시 한번 말씀드리지만 저는 델리, 찬디가르를 비롯한 인도 곳곳에 방문하여 교육자들과 지식인들, 전문가, 과학자 등 많은 이들과 함께 We need serious discussion. 세상을 변화시킬 수 있는 방법에 대해서, 그 교육법에 대해서 그 진지하게 의논해보고 싶습니다. 그리고 의논할 것입니다. Day and night, although they say the same sun, same moon. 아침에는 어제 봤던 해가 뜰 것이고 밤에는 아침에는 해가 뜨고 밤에는 달이 뜹니다. 어제와 오늘의 해가 같게 보이겠지만 어제와 오늘은 분명 다릅니다. 그리고 계속 우리가 노력하다 보면 언젠가는 변하게 되어 있습니다. Materialistic civilization, I really admire. 저는 그렇다고 해서 서양의 물질적인 그 발전을 위한 교육법이 완전히 틀렸다라고 하는 것이 아닙니다. 그저 부족한 부분이 있다라는 것입니다. 그 부족한 부분을 우리는 채울 수 있을 것이라고 생각하고 그 부족한 부분을 채우는 데 있어서 우리 모두 매우 적극적으로 활동해야 할 것이라고 봅니다. 감사합니다.